आई स्टडीज़ की तरफ से आपका स्वागत है। तो इसमें आपको ईएनसी की तरफ से मेल आया है 10th को जॉइनिंग ऑर्डर। तो आप उसमें डेट दिया है कि 25 जून तक ज्वाइन हुई है। इसका मतलब 25 एग्जैक्ट 25 को ज्वाइन होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग 10th को मेल आएगा 11th को ही ज्वाइन हो गया। नियरली 5 to 7 मेंबर्स 11th को ही ज्वाइन हो गया। तो आप पूरा डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर रहने से आपका फिर बहुत सारे लोग का WNC का ANC का कब मेल आएगा बोल के पूछ रहा है। तो WNC का तो हम लोग को वो प्रोसेस पूछ रहा है, उधर का ऑफिसर से पूछ रहा है, बोल रहा है कि आएगा। अभी उसका क्लैरिटी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उसका इस मंथ एंडिंग तक आना चाहिए। उसका करेक्ट डेट्स अभी तक नहीं बोला है, अब जस्ट मेल चेक करते रहिए। और ANC का क्या है, लास्ट रिक्रूटमेंट का ही प्रोसेस चल रहा है। वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको उसका मेल आएगा। थोड़ा लेट हो सकता है इसका, तो आप थोड़ा ध्यान दे के अपना मेल चेक कीजिए। तो ENC से जो लोग ज्वाइनर है उसमें से एक कमेंट्स किया है कि मेडिकल फिर से हमारे लिए किया जाएगा, कि फिर से मेडिकल का सर्टिफिकेट लेके जाना है क्या बोल के बोला है। इसका प्रोसेस कुछ भी नहीं है। ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आपको मिल गया है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइनिंग के बाद आपका डिपार्टमेंट आपको मेडिकल करेगा। इसमें मेजर रोल है ईयर टेस्टिंग का करेगा। सो ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट्स का जो मेन है, जो डाटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें आप क्या क्या एक्सेप्ट किया उनके तरफ से, आपके तरफ से पूरा वेरिफिकेशन जिस सर्टिफिकेट्स का हुआ है वो पूरा ओरिजिनल्स और एक ज़ेरॉक्स लेके जाइए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ पेंडिंग रखा गया है उसका भी अभी तक आपको क्लियर कर देना चाहिए। उसका एक क्लियर से उसका भी पूरा ओरिजिनल और एक ज़ेरॉक्स, एक सजेशन और एक या 2 ज़ेरॉक्स सेफ साइड के लिए लेके जाइए। तो पूरा आपका इस बहुत गैप दिया है, इसमें पूरा वेरिफिकेशन का पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स का पूरा क्लैरिटी चाहिए। अभी फिर भी अभी डॉक्यूमेंट्स लेट रहने से प्रोसेस अलग रहता है उन लोग का, आपका ज्वाइनिंग भी लेट हो जाएगा। सो पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। सो आपको जो मेल आया था उसमें देखो लिस्ट ऑफ फोटो कॉपीज चाहिए बोल के दिया है। अभी भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चाहिए। एक एक आप इजीली पढ़ सकते हैं उसको, और वो में क्या क्या है एक बार फिर से हम लोग बोला जाएगा। देखिए, ये 2.5 इंटू 3.5 छोटा सा स्टैम्प साइज है। ये कितना चाहिए? 2 चाहिए। ये आपके ID कार्ड के लिए काम आता है। ये वाला जो नया ID कार्ड आपको दिया जाएगा, ये पासपोर्ट साइज नहीं है, पासपोर्ट साइज से छोटा रहेगा ये वाला। ओके, ये कितना? 2 सेफ साइड के लिए एक्स्ट्रा 1 या 2 लेके जाइए। ये आपके पासपोर्ट के लिए ID कार्ड के लिए काम आता है। छोटा साइज देखिए 2.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या? कलर साइज पासपोर्ट फ़ोटो, ये वाला 10 चाहिए। तीसरा वाला देखिए, नॉमिनी फ़ोटोग्राफ, जो आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, जैसे आपके मम्मी को या फिर आपके पापा को या फिर आपका शादी हो गया है आपका स्पाउस को, इन लोग के ऊपर नॉमिनी एक करेंगे आप। इसका भी कैसा होता है कि अगर आप शादी नहीं हुआ है तो, या फिर आपके माता के नाम पे, आपके पिता के नाम पे आप 50% कर सकते हैं। आप फिर कोई सिस्टर है, ब्रदर है, उनके ऊपर भी परसेंट, टोटल 100% में आपके माता पिता बहन को डिवाइड कीजिए, जिसको कितना शेयर चाहिए। अगर आप शादी है ओनली वाइफ के ऊपर करना चाहते हैं तो उसका भी आप कर सकते हैं। और आपसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आधार कार्ड दिया था वो वाला आधार कार्ड का 3 कॉपी, और जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हो, जिसके ऊपर नॉमिनी दे रहे हैं, उनका भी आधार कार्ड चाहिए। ओके, और एक है एड्रेस का। देखिए 61 का एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जैसे आपके माता पिता का उधर का कुछ उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए, और जिसके ऊपर आपका आधार कार्ड है वो परमानेंट है क्या प्रेजेंट है क्या देख के उसके हिसाब से आप लेके आ सकते हैं। ओके, और एक है चेक, कैंसिलेशन चेक चाहिए आपको। बैंक जैसे आपका चेक बुक है, अगर आपके पास चेक बुक नहीं है, ओनली अकाउंट है, तो आप अभी अप्लाई कीजिए और 10 to 15 डेज में आपका आ जाएगा। आप कर सकते हैं उसको, या आप अगर चेक बुक अभी तक नहीं आया है, ज्वाइनिंग के बाद आएगा तो अभी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है उसका। ओके, और आपके बैंक बुक का फर्स्ट पेज जिसमें पूरा डिटेल्स रहेगा, उसमें आपका
एड्रेस डिटेल रहेगा, IFSC कोड रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, उसका फर्स्ट पेज। हाँ, 9th वन का एक पैन कार्ड ज़ेरॉक्स। देखिए कितने नंबर साइड में दिया है, 3 नंबर से एक है, 4 नंबर से, सब कुछ ऐसा। जो आपको मेल में आया था अपॉइंटमेंट लेटर, उसका 3 नंबर से, और 10th सर्टिफिकेट उसके 3 कॉपीज, 12th नंबर, जो आपका प्रेजेंट जो एजुकेशन ख़त्म हो चुका है पूरा डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने सबमिट करके उन लोग एक्सेप्ट किया था, जो अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग भी क्लियर करा दीजिए। ओके। और एक है वोटर ID कार्ड, अगर आपके पास है, आपका परमानेंट एड्रेस रहने से और अच्छा है उसका वोटर ID कार्ड। अगर आपके पास पासपोर्ट है, इसका कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है ये वाला, पासपोर्ट है उसका भी एक। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैस्ट सर्टिफिकेट दिया था, उनको सबमिट किया था, वो एक्सेप्ट किया था, वो वाला कैस्ट सर्टिफिकेट का 1 या 2। अगर आप मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट। अगर बहुत सारे के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, उसका भी प्रोसेस आप जान लीजिए। और मैरिज सर्टिफिकेट आप ज्वाइनिंग के बाद भी दे सकते हैं, ये वाला। अगर हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है उनके लिए जो रहता है, उन लोग के भी। अगर और एक है 18 वन, देखिए ये वाला है एक्स सर्विस मैन के लिए। जो एक्स सर्विस मैन है उसका पूरा खत्म सर्विस होने के बाद एक होता है डिस्चार्ज बुक, वो वाला आप सबमिट के, सब जीरोक्स है, ये सब ओरिजिनल से जीरोक्स है। जीरोक्स का कॉपी सब साइड में लिखा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बोल के। और आपका जैसे डिपेंडेंट, आपका पापा आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट एक चाहिए, उनका इनकम सर्टिफिकेट। तो और एक है इसमें आइटम्स रिक्वायर्ड, ये आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ नहीं है। ज्वाइनिंग टाइम के टाइम में जॉइन डिपार्टमेंट की तरफ से ज्वाइनिंग का फॉर्मेलिटीज़ होता है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट सब अभी 1 to 19 सर्टिफिकेट्स पूरे ओरिजिनल जीरोक्स चाहिए। और उधर पेपर वर्क के काम के लिए एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन, और एक है पेंसिल, इरेजर और एक राइटिंग पैड, क्योंकि इसमें पूरा ओरिजिनल ज्वाइनिंग, आपका ज्वाइनिंग का फॉर्म आपसे फिल किया जाएगा, उसके लिए ये सब। और एक है परमानेंट मार्कर, जो छोटा मार्कर होता है, जैसे हम लोग सीरीज पे छोटा छोटा लिखते हैं, बड़ा वाला नहीं, पतला वाला एक मार्कर मिलता है, वो वाला। और एक है ग्लू स्टिक, ये आपका फोटो पेस्ट के लिए काम आएगा। सो जो सब है, सब A to Z पूरा रेडी रहना चाहिए, ये आपको पूरा भी हेल्प करेंगे इसका। ओके। अभी कुछ डाउट है तो पूछिए। अभी मैक्सिमम सब लोग ज्वाइन हो रहा है, स्पेशली जो पेंडिंग है उसको क्लियर करके ज्वाइनिंग हो जाइए। अगर इसमें कुछ अभी तक नहीं हुआ है तो ज्वाइनिंग के बाद भी आप कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए इसका। ओके। और एक है आपके ज्वाइनिंग के बाद जैसे पूरा पेपर होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, और एक है बायोडाटा फॉर्म कराएगा, ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपको दिया जाएगा। इसका पूरा 5 to 6 पेपर्स रहेगा, ये आपको पार्ट बाय पार्ट क्लियरली पूरा लिख के, पूरा कुछ भी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, परसेंटेज, नंबर्स मिस्टेक कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ये सब आपको दिया जाएगा। ये है इसका लास्ट प्रोसेस। सो ध्यान दीजिए, प्रोसेस पूरा स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू। సాయి స్టడీ సెంటర్కి స్వాగతం. సో ఈఎన్సి ఛార్జ్మెన్ జాయినింగ్ లెటర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చాయి. సో 10th ఆల్రెడీ డిశ్చార్జ్ చేశాడు మెయిల్ ద్వారా. సో ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా 25th కానీ 25th కన్నా బిఫోర్ కానీ జాయిన్ అవ్వమన్నాడు. సో మేము ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ ఏంటంటే 100% 25th కన్నా ముందే జాయిన్ అవ్వండి. 1 day బిఫోర్ మీరు జాయిన్ అయినా సరే అది సీనియారిటీ లిస్ట్లో సేమ్ క్యాడర్లో మీకు ఎప్పటికీ కూడా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. అండ్ సో 100% సీనియారిటీ లిస్ట్లో 1-2 days అయినప్పటికీ కూడా కొద్దిగా బెస్ట్గా ఉంటుంది. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 10th మెయిల్స్ వస్తే 11th ప్రత్యేకంగా 5 members జాయిన్ అయ్యారు అంటేనే మీరు అర్థం చేసుకోండి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనేది. చాలామంది 25th వరకు ఉండాలని అనుకుంటున్నారు, 25th వరకు ఉండొద్దు. మీ దగ్గర ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ సరిగ్గా లేకపోతేనో, మీ దగ్గర ఏదైనా పర్సనల్గా ప్రాబ్లం అయితేనో, NOC క్లియర్ అవ్వకపోతేనో, లేదా రిజైన్ క్లియర్ అవ్వకపోతే, ఇలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే 25th వరకు ఉండండి. రిమైనింగ్ అందరూ కూడా వీలైనంత వరకు బిఫోర్ 25th వచ్చి జాయిన్ అయిపోండి. అయితే ఈ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి అనడం కోసం ఈ కంప్లీట్ వీడియో ఉంటుంది.
సో ఈ లిస్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు చాలామంది రెగ్యులర్గా కామెంట్స్ రూపంలో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్, WNC మెయిల్స్ ANC మెయిల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? సో WNC గురించి మేము మ్యాక్సిమం ప్రతిరోజు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం. అసలు ఏ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అవ్వట్లేదు. సో అలానే అది చాలా పెద్దది అవ్వడం వల్ల మ్యాక్సిమం మేము ట్రై చేస్తూ ఉన్న ప్రతిసారి కూడా ఈ వారం అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మోస్ట్లీ ఈ వారం రావచ్చేమో. అంతేకాని మనం ఎవరూ కూడా కాన్ఫిడెంట్గా పక్కాగా షూర్గా మనం చెప్పలేం. రీజన్ ఏంటి అని అంటే అఫీషియల్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరూ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయట్లేదు. వేరే ANCకి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి కాబట్టి అది ఇంకా లేట్ అవ్వచ్చు. సో మీ సెంటిమెంట్ ప్రకారంగా ENCకి ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వెళ్ళేవాళ్ళు కొద్దిగా మీకు బెస్ట్ డే ఏదనిపిస్తే ఆ రోజు వెళ్ళండి, జాయిన్ అవ్వండి. కానీ బిఫోర్ 25th కన్నా ముందే జాయిన్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. లేదా 25th లోపు 100% జాయిన్ అవ్వండి. అంటే 25th కల్లా జాయిన్ అవ్వండి. అయితే వెళ్ళేటప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ గ్రూప్లో రైట్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్, మెడికల్ టెస్ట్ అనేది జనరల్గా టెస్ట్ ఉంటుంది అని ఎవరో కానీ కండక్ట్ చేస్తారు అని ఒక కామెంట్ రైట్ చేశారు. అవును, కరెక్టే. కాకపోతే ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఓన్గా కొన్ని మెడికల్ టెస్టులు చేసుకుంటారు. అది జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత చేసుకుంటారు తప్ప జాయినింగ్ టైంలో చేయరు. సో కాబట్టి మీరు ఈ మెడికల్ టెస్ట్ గురించి ఏ విధమైనటువంటి టెన్షన్ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సెకండ్ పాయింట్, మెడికల్ టెస్ట్లో ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇచ్చేవి ఏంటి అని అంటే జనరల్గా చెకప్ జరుగుతుంది. చెకప్లో ఎక్కువగా జరిగేటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇయర్స్. సో చెవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లీన్గా ఉండాలి. అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది ప్రాపర్గా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇయర్స్ క్లీన్గా ఉండాలి. అలా ఇయర్ టెస్టింగ్లోనే రీమెడికల్స్ ఎంతోమందికి రాశారు. అంటే రాయడం అని అంటే క్లీన్ చేసుకొని మనం రావాలి. సో ఒక్క ఇయర్స్ తప్ప ఇంక వేరే వేట్ల మీద వాళ్ళు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయరు. అలా అని మేజర్వి కాదు, నేను అంటున్నటువంటి మైనర్వి. అందులో మీరు వీలైనంత వరకు ఈ గ్యాప్లో లేదా 1-2 డేస్ తర్వాత ఇప్పుడప్పుడే మీకు ఆ టెస్ట్లు ఏమీ చేయరు. ఆఫ్టర్ 25th తర్వాత ఎప్పుడో చేయొచ్చు. కాబట్టి మీరు ఈ గ్యాప్లో ENT హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మీ ఇయర్స్ని క్లీన్ చేసుకుంటే అది ఇంకా 100% క్లియర్గా అవుతుంది. ఇది మెడికల్ గురించి. అంతేకాని జాయినింగ్ రోజు కానీ జాయినింగ్ ముందు కానీ ఏ విధమైనటువంటి మెడికల్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయరు డాక్యార్డ్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఏ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్ళాలి? డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో మీరు ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేశారో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ యొక్క ఒరిజినల్స్, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ యొక్క జిరాక్స్ కాపీ ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి. ఏదైనా మీరు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో పెండింగ్ అని రాసి ఉంటే దాని యొక్క ఒరిజినల్ డాక్యుమెంటు, దాని యొక్క జిరాక్స్ కాపీ కూడా తీసుకెళ్ళాలి. సో మొత్తం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో ఏవేవి డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్లారో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా 2 కాపీస్, అంటే ఒరిజినల్ కాపీ, జిరాక్స్ కాపీ, ఎడిషనల్గా ఒక జిరాక్స్ కాపీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళండి. ఇది మనం DV టైంలో సబ్మిట్ చేసినవి అన్నీ తీసుకెళ్ళాలి. అలానే నేను అంటుంది పెండింగ్ అని రాసిన వాళ్ళకి పెండింగ్ అలవి కూడా తీసుకెళ్ళాలి. జాయినింగ్ టైంలో బిఫోరే మీరు వీలైతే ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోండి. నిజానికి జాయినింగ్ రోజు మీరు పట్టుకెళ్ళకపోయినా నెక్స్ట్ డేనో లేదా నెక్స్ట్ 10 days లోపో మీరు ఇవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్రెడీ లేట్గా జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా జాయిన్ అయ్యే టైంకే ఈ ఎడిషనల్గా మరికొన్ని డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడు, మరికొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా తీసుకెళ్ళండి. ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ గురించి క్లియర్గా నేను మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి 2.5 x 3.5 సెంటీమీటర్ గల కలర్ ఫోటోగ్రాఫు స్టాంప్ సైజు. స్టాంప్ సైజ్ అంటే అర్థం ఏంట్రా అంటే మనం రెవెన్యూ స్టాంప్స్ అని అంటాం చూడండి, చాలా చిన్నది. ID కార్డు మీద పేస్ట్ చేయడానికి చాలా చిన్న ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సైజుని 2 numbers 2 ఉండాలి. సో కలర్ ఉండాలి. సో ఇంతకుముందు మీరు ఏవైతే ఫొటోస్ రీసెంట్గా DV టైంలో సబ్మిట్ చేశారో అందులోవే కలరు చాలా చిన్న సైజు, స్టాంప్ సైజ్ అంటే చెప్తారు, ఆ సైజు ఒక 2 కాపీస్ తీసుకోండి. సో 2కి ఎడిషనల్గా ఒక కాపీ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకోండి. తర్వాత ఇండివిజువల్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. మీరు DV టైంలో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ ఏవైతే సబ్మిట్ చేశారో అవే వాటిని, అవి లేకపోతే నో ప్రాబ్లం, రీసెంట్ అని ఉండాలి. సో 10 numbers అవి కూడా పాస్పోర్ట్ సైజ్ కూడా ఎన్ని ఉండాలి అని అంటే 10 ఉండాలి. నెక్స్ట్ నామినీ ఫోటోగ్రాఫ్స్. నామినీ అంటే మనకేమైనా అయితే
మనకు సంబంధించినవన్నీ ఎవరికి చెందాలి అని అనడం కోసం నామినీ అని అంటాం. ఈ నామినీ విషయంలో వీలైనంత వరకు చాలామంది ఏం చేస్తుంటారు అని అంటే, మ్యారేజ్ అయితే వైఫ్కి మాత్రమే పెడితే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మ్యారేజ్ కాకపోతే ఫాదర్కి కొంత, మదర్కి కొంత, సో బ్రదర్కి కొంత, ఇలా పర్సంటేజెస్ రాస్తారు. నిజానికి అలా పర్సంటేజెస్ మీరు ఎంతమందికైనా నామినీ రాసుకోవచ్చు. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్కి ఒక 50%, మదర్కి 50% విడిగా రాయొచ్చు. లేదా మీ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఏదైనా ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళందరి మీద మీరు పర్సంటేజ్ వైజ్ నామినీ రాసుకోవచ్చు. కానీ వీలైనంత వరకు మీకు ఏదైనా ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటే మాత్రమే ఇలా రాయండి. ఒకవేళ మంచిగా ఉండేటువంటి ఫ్యామిలీ అయ్యుండుంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాటికి ప్రయారిటీ ఇవ్వకండి. ఎవరో ఒక్కరి పేరు మాత్రమే రాయండి. అంటే మదర్ కానీ, ఫాదర్ కానీ, లేదా బ్రదర్ కానీ, ఏదో ఒక్కరిదే మాత్రమే 100% అని పెట్టండి. ఇలా ఒక పేరు రాసి దాని పక్కన 100% పెట్టారు అని అంటే రేపన్న రోజు మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇలా 2-3 పేర్ల మీద రాసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తే మొత్తం ఎవరికి చెందకుండా డబ్బులు ఆగిపోతాయి. కాబట్టి వీలైనంత వరకు నామినీ అనేది సింగిల్ పర్సన్స్ పెట్టండి. అది మీకు వైఫ్ అయి ఉండొచ్చు, మదర్ అయి ఉండొచ్చు, ఫాదర్ అయి ఉండొచ్చు, బ్రదర్ అయి ఉండొచ్చు, ఎవరి పేరైనా రాసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఏమవుతారో రాయాలి, ఎంత పర్సెంటేజో రాయాలి. కాబట్టి మీరు ఎవరనేది ముందే ఫిక్స్ అయిపోయి వాళ్ళవి మాత్రమే 6 ఫొటోస్ తీసుకెళ్ళండి. ఒకవేళ నామినీస్ 2 పేర్లు పెడదామంటే 2 తీసుకెళ్ళండి. 4 పెడదాం అనుకుంటే 4 ఫొటోస్ తీసుకెళ్ళాలి. ఒక్కొక్కరు ఫొటోసు 6 ఫొటోస్ తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ ఒకరివే పెట్టాలి, 2 పెట్టాలి అనేటువంటి రూల్స్ ఏమీ ఉండవు. కానీ అలా పెట్టడం వల్ల ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇది 3rd వన్. సో నెక్స్ట్ 4th వన్ వచ్చేటప్పటికి ఆధార్ కార్డు. మీది ఏదైతే ఆధార్ కార్డు ఉందో ఆ ఆధార్ కార్డు 3 కాపీస్ కావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఫోటో కాపీస్, 3 కాపీస్ కావాలి. నెక్స్ట్ డిపెండెంట్స్ ఆధార్ కార్డు. డిపెండెంట్స్ ఆధార్ కార్డు అంటే మీకు ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయ్యి ఉంటే వైఫ్ యొక్క ఆధార్ కార్డు. మ్యారేజ్తో పాటు అగైన్ మీకు పిల్లలు కూడా ఉండుంటే పిల్లల యొక్క ఆధార్ కార్డు. అలా కాకుండా ఏ మ్యారేజ్ అవ్వకపోయి ఉండుంటే ఫాదర్, మదర్ వీళ్ళిద్దరిని డిపెండెంట్స్ అంటాం. దాంతోపాటుగా 18 ఇయర్స్ లోపు, 18 సంవత్సరాల లోపు నీకు తమ్ముడో చెల్లో ఉండుంటే వాళ్ళు కూడా నీకు డిపెండెంట్సే అవుతారు. కాబట్టి 18 ఇయర్స్ లోపు నీకు తమ్ముడు చెల్లి ఎవరైనా ఉండుంటే వాళ్ళ జెరాక్స్ కాపీలు, ఆధార్ జెరాక్స్ కాపీలు మరియు ఫాదర్, మదర్ యొక్క జెరాక్స్ కాపీలు. సో ఇంకా నీకేమైనా ఫ్యామిలీలో నీ మీదే డిపెండ్ అయ్యి నీ బ్లడ్ రిలేషన్ అయ్యి ఉంటే ఆ రిలేషన్ అందరివి పెట్టొచ్చు. కాకపోతే 18 ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వకూడదు. సో వాళ్ళందరి యొక్క ఆధార్ కార్డులు కూడా మీరు ఒక్కొక్క కాపీ తీసుకెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ అడ్రస్సు, ప్రజెంట్ అడ్రస్సు, అడ్రస్ ప్రూఫ్లు. లైక్ ఆధార్ కార్డులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ అడ్రస్ ఉంటే వేరే కార్డులో పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఎక్కడో దిక్కున ఉంటుంది. అలా ప్రజెంట్ అడ్రస్కి, పర్మనెంట్ అడ్రస్కి మీ దగ్గర ఏ ప్రూఫ్లు ఉన్నాయో ఆ ప్రూఫ్లు ఖచ్చితంగా 3 నెంబర్స్ తీసుకెళ్ళండి. సో లైక్ ప్రజెంట్కి అలానే పర్మనెంట్కి ఒక్కటే అడ్రస్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఒకే ప్రూఫ్ తీసుకెళ్ళండి. కాకపోతే 3 కాపీస్ తీసుకెళ్ళండి. నెక్స్ట్ క్యాన్సిలేషన్ చెక్. ఒరిజినల్ చెక్ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు బ్యాంకులో ఆల్రెడీ అకౌంట్ తీసుకొని ఉంటే చెక్ ఉంటుంది కదా, ఆ చెక్ మీద 2 గీతలు అడ్డంగా కొట్టాలి. సో స్ట్రైక్ చేసి ఆ కొట్టినటువంటి చెక్ని తీసుకెళ్ళి 2 చెక్స్ని సబ్మిట్ చేయాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర కనుక బ్యాంక్ చెక్ బుక్ లేకపోతే కనుక ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోండి. మీరు 15 days to 30 days లోపు ఎప్పుడు ఇచ్చినా ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, సో బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫ్రంట్ పేజ్ 3 నెంబర్స్ ఉండాలి. సో ఫ్రంట్ పేజ్ కూడా 100% క్లియర్గా ఉండాలి, లైట్గా కాకుండా. అందులో IFSC కోడు, కంప్లీట్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనేవి క్లియర్గా కనపడేలాంటివి 3 నెంబర్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ పాన్ కార్డ్ జిరాక్స్లు 3 నెంబర్స్ ఉండాలి, అది మీది మాత్రమే. నెక్స్ట్ మీకు ఏదైతే మెయిల్లో అపాయింట్మెంట్ లెటర్ వచ్చిందో ఆ లెటర్స్ 3 కాపీస్ ఉండాలి. తర్వాత SSC సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్టిఫికేట్ 3 కాపీస్ ఉండాలి. తర్వాత ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక సెట్ ఉండాలి. సో మొన్న DV టైంలో మీరు ఏవేవి సబ్మిట్ చేశారో ఆ సబ్మిట్ చేసినవన్నీ కూడా ఇంతకు ముందే చెప్పాను, అవన్నీ కూడా ఒక సెట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ మీకు ఒకవేళ ఓటర్ ID ఉంటే ఓటర్ ID కూడా ఖచ్చితంగా ఒక కాపీ ఉండాలి. తర్వాత ఒకవేళ మీకు పాస్పోర్ట్ ఉంటే అది ఒక కాపీ ఉండాలి. మీరు DV టైంలో ఏ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అయితే సబ్మిట్ చేశారో ఆ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ SC, OBC, ST ఏదైతే EWS ఏదైతే సబ్మిట్ చేశారో ఆ సబ్మిట్ చేసింది ఒక కాపీ ఉండాలి.
మీకు మ్యారేజ్ అయ్యిండి ఉంటుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ని సబ్మిట్ చేయండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ లేకపోతే దానికి వేరే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్కి కొంత టైం తీసుకొని మళ్ళీ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్కి బదులుగా ఒక నోటరీ చేయించుకొని మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేదా ఎడిషనల్గా అదర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆప్షన్స్లో ఏదైనా సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఒకవేళ మీరు పీహెచ్ అయితే కనుక పీహెచ్కి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ కూడా ఒక జిరాక్స్ కాపీ ఉండాలి. ఒకవేళ మీరు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయ్యి ఉంటే కనుక డిశ్చార్జ్ బుక్ యొక్క ఏదైతే బుక్ ఉంటుందో దాని యొక్క ఒక కాపీ కూడా ఉండాలి. సో డిపెండెంట్స్ యొక్క 19th వచ్చేటప్పటికి డిపెండెంట్స్ యొక్క ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలి. ఇప్పుడు మీకు మీ మదర్, ఫాదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, బ్రదర్, సన్ ఇలాంటి ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ కూడా మదర్ పేరు మీద, ఫాదర్ పేరు మీద, వీళ్ళలో ఎవరో ఒకరి పేరు మీద వస్తుంది. సో వాళ్ళు ఒక్కరి పేరు మీద మరియు ఏదైతే మీరు ఎంతమందిని డిపెండెంట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళందరి యొక్క ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ మీరు కొత్తగా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ లేకపోతే మీరు స్లోగా తర్వాత సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు, పెద్ద ఇష్యూ కాదు. కానీ మా సజెషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు వీలైనంత వరకు జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఫైనాన్షియల్గా గవర్నమెంట్ స్టేటస్ పరంగా ఒక లైక్ డైలీ వేజ్ లేబర్కి లేదా డైలీ ఫార్మర్కి అంటే ఏ ఉద్యోగం చేయని వాళ్ళకి వీలైనంత వరకు కొద్ది సేఫ్ సైడ్ అమౌంట్ రాయించుకోండి. సో ఫ్యూచర్లో కొంచెం మంచి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిపెండెంట్స్కి. సో ఇవి లిస్ట్ ఆఫ్ 19 డాక్యుమెంట్స్ కూడా జాయినింగ్ టైంలో తీసుకెళ్ళాలి. ఒకవేళ జాయినింగ్ టైంలో ఈ లిస్టు ఏదైనా మీకు మిస్ అయినా మళ్ళీ మీకు ఇంకా 10 రోజులు 15 రోజుల వరకు కూడా టైం ఇస్తారు. ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో దీంతో పాటుగా ఒక బ్యాగ్ తీసుకొని వెళ్ళండి. బ్యాగ్లో ఇంకా ఎడిషనల్గా ఏం కావాలి అని అంటే కనుక బ్లాక్ అండ్ బ్లూ 2 పెన్నులు సపరేట్గా కావాలి, ఒక పెన్సిల్ కావాలి, ఒక ఎరేజర్ కావాలి, తర్వాత రైటింగ్ ప్యాడ్ ఒకటి తీసుకెళ్ళాలి. జాగ్రత్త చూడండి, 2 పెన్నులు, బ్లూ పెన్ సపరేట్గాను, బ్లాక్ పెన్ సపరేట్గాను, పెన్సిల్ సపరేట్గాను, ఎరేజర్ సపరేట్గాను అండ్ అగైన్ ఒక రైటింగ్ ప్యాడ్ తీసుకెళ్ళాలి. తర్వాత పర్మనెంట్ మార్కర్, సిడి మార్కర్స్ అని ఉంటాయి. పర్మనెంట్ మార్కర్, సిడి మార్కర్స్ అని చిన్నవి ఉంటాయి. ఆ సన్నగా ఉన్నటువంటి సిడి మార్కర్, సిడీల మీద మనం బుక్స్ మీద నేమ్స్ రాసుకుంటాం చూడండి, అలాంటి పర్మనెంట్ మార్కర్ ఏదైతే ఉంటుందో సన్నగా రాసేటువంటిది అదొకటి తీసుకెళ్ళాలి. తర్వాత ఏదైతే గమ్ ఉంటుందో గ్లూ స్టిక్ అదొకటి సపరేట్గా తీసుకెళ్ళాలండి. ఇవన్నీ కూడా 22 కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్తో పాటుగా ఈ 22 కూడా ఐటమ్స్ అన్నిటిని కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలి అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ జాయినింగ్లో. సో వన్స్ మీరు జాయినింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేశాక ఏం జరుగుద్ది అని అంటే, సో మీరు ఫస్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు అరౌండ్ ఒక 5 డాక్యుమెంట్స్ వరకు ఇస్తారు. సెల్ఫ్ డిక్లరేషను, సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్, బయోడాటాకు సంబంధించినటువంటివన్నీ అవి ఫిల్ చేయాలి. జస్ట్ ఒక జాయినింగ్ ఆర్డర్ మీద సైన్ చేయాలి. ఇంతకన్నా ఏమీ ఉండదు. సో బీ ప్రిపేర్.